भाई साहब भाई जगीर सिंह जी जिन्होंने आप भली भांति जानते हो वो पहुँच चुके हैं। हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई जगीर सिंह जी स्टेज पर आ जान। ये जो अज का समागम मनाया जा रहा है इस बारे भी आप अच्छी तरह जानते क्योंकि इश्तिहार लगाए हुए हैं। जो सेवादार वीर हैं महीना तक 1.5 महीने तो तैयारियां करते हैं कि असी ये समागम मनाना है। समागम है असी इसनूं समागम ही कहांगे। वो शहीद जो अज तो तकरीबन 20 साल पहला एक सोची समझी साजिश के तहत सट्टी सिंहपुरा विखे जिन्होंने बड़ी सोची समझी प्लानिंग के अनुसार शहीद किया गया सी। 2 गुरुद्वारियां विच जो संगत उस वेले रहरा साहब जी के पाठ में जिमें कि सुनिया है यूट्यूब तो भी सुनते हाँ। रहरा साहब जी के पाठ तो बाद संगत जिमें जो घर परत रही सी उस वेले का समा चुन के उत्थों जा रहे सिंघां नूं विच नौजवान वीर भी सन बजुर्ग भी सन। उन्होंने एक घटना 2 जगह पर की गई है जिमें कि सुनने आया है। दोवें थावां ते सिंघां नूं लाइनां विच खड़े करके एक संकेतक फायर किया गया ऊपर। उस फायर तो बाद यकदम कहते हैं कि उस वेले इतनी गोलियां दी आवाज़ां आईयां जो जितने भी सिंह 2 गुरुद्वारियां की जगह पर खड़े किए गए सन अन्नेवाह गोलियां चला के उन्होंने शहीद किया गया। अज वीरां ने बहुत अच्छा उपराला किया। उन्होंने शहीदों की याद में जो समागम रखा है। साध संगत जी जो वीर हैं उपराले करते हैं इस तरह के कई दिनों तो अनाउंसमेंटा होंदियां पर जो संगत की हाज़री देखते हाँ तो थोड़ा जहा अफसोस होता है कि इतने दिनों तो असी ये अरदासां कर रहे हैं अपीलां कर रहे हैं कि संगत इस समागम के विच वध तो वध हाज़रियां लगवा के उन्होंने वीरां का जो ये उपराले करते हैं उन्होंने हौसला अफजाई हो सके ताकि वो इस तरह के प्रोग्राम होर अगाह तो भी करते रहन। खैर ज़्यादा समा ना लवां। भाई साहब भाई जगीर सिंह जी आप जी नूं 12:40 तक गुरबाणी के कीर्तन राहीं निहाल करनगे। आपने इस तरह जुड़े रहना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं गुर प्रसाद डंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ समरथ डोलन ते राखो प्रभु प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ आनंद गुण निदान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई जे सकता
ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਹੀ ਕਰਤਾ ਜਮਕਾਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਜਮਕਾਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਨੇ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਏਤੀ ਮਾਰ ਏਤੀ ਮਾਰ ਏਤੀ ਮਾਰ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾਨੇ। ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਸਕਤਾ ਸੇ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੇ ਸਾ ਪੁਰਸਾਏ। ਹਾਂ ਖਸਮੇ ਸਾ ਪੁਰਸਾਏ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਏ। ਹਾਂ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਏ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ
ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰਨੀ, 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 ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ, ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ, ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰਨੀ, ਹਿਰਦੈ ਹਾਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰਨੀ, ਹਿਰਦੈ ਹਾਰਨੀ।
परगासा तैसी बुध करो परगासा लागै प्रभ संग प्रीत कृपा निध बसो हृदय हार नीत हृदय हार नीत हृदय हार नीत कृपा निध बसो हृदय हार नीत हृदय हार नीत हृदय हार नीत साध ही निकट जानो प्रभ स्वामी जानो जानो साध हे निकट साध हे निकट जानो जानो प्रभ स्वामी साध ही निकट जानो प्रभ स्वामी साध ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रैन होए रही है सगल रैन होए रही है साधु संगत होए परापत साधु संगत होए परापत ता प्रभ अपना लईए
बुध करो परगासा तैसी बुध करो परगासा तैसी बुध करो परगासा तैसी बुध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत लागे प्रभ संग प्रीत कृपा निध बसो हृदय हारनी हृदय हारनीत हृदय हारनीत कृपा निध बसो हृदय हारनीत हृदय हारनीत हृदय हारनीत कृपा निध बसो हृदय हारनीत 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 वाह। जो तो प्रेम खेलन का चाओ जो तो प्रेम खेलन का चाओ जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया सर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया जो तो प्रेम खेलन का जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया
तो प्रेम खेलन का चा। सतगुरु कृपा करन उन्हां दे सारे परिवारां नूं सतगुरु जी बाणी दी टास गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करन अते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु जी अपने दरों घरों बाणी दी सांझ अते सतगुरु जी अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ बख्शिश करन। दास अपने निजी तौर पर क्योंकि बच्चों नाल मेरी सांझ हुई सी, जो बच्चे समागम करते हैं आके कहते भाई साहब जी आप बहुत गुरुद्वारे च गए हाँ, सानू दुरकार छड़ते हैं, समा ही नहीं देंगे दीवान करन दा। साडे मन च चाह है कि असी नाल अपने बच्चों नू नौजवानों नाल लैके प्रेर के गुरु नाल जोड़न दा उपराला करिए। तो मैं सिंघां वीरां नूं इहो कहा, मैं कहा वीर एक प्रीतनगर अपना गुरुद्वारा है गुरु अंगद देव साहिब, तुसीं अगे उत्थे समागम करदे हो, हुण भी उत्थे करो। इन्हां ने सारा किया। मैं असी सैनिक कलोनी भी गए हैं, होर गुरुद्वारे साहिबां च गए हैं, पर दुख होंदा है साडे गुरुद्वारे काहदे लई हन। जे साडे ये बच्चे आके गुरु नाल अपनी सांझ नहीं कर सकणगे, फिर इन्हां गुरुद्वारे बनाउण दा की फायदा सानू। आप सारे पतवते सज्जन बैठे हो, सोचियो कि अज साडी चिट्टियां दाणियां हो गई, असी तकरीबन कबर दे नेड़े पुजे हाँ, मौत के घाट के नेड़े पुज गए हाँ। जे असी इन्हां नूं नाल लैके चलांगे नहीं तो कल आने वाले समय आ जिहड़ी आपां करोड़ 5-5 करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंगां बढ़ा रहे हाँ, इन्हां नूं कौन सांभेगा। कोशिश करिए आ नौजवान, ये संस्था नहीं, कोई भी नौजवान वीर होण जिहड़े गुरु की गोच बैठ के सानू गुरु नाल जोड़न दा उपराला करते होण, ते कोशिश करिए उन्हां वीरां नूं पूरा सहयोग दईए। तन मन धन करके मैं प्रबंधक कमेटी का इत्थे दी तह दिलों बहुत धन्नवादी हाँ। हर थां ते मैं आप जी का जिक्र करदा हाँ। तुसी आस है कि तुसी इस तरह इन्हां नौजवान बच्चों नूं योगदान देंदे रहोगे ताकि इन्हां वीर बच्चों का मन ना टुटे। जदों बच्चों का मन टुट गया ना, फिर जोड़ना बहुत औखा है। इसलिए कोशिश करिए कि इन्हां दा बच्चों का मन गुरु नाल जुड़िया रहे अते साडे बच्चे भी इन्हां नाल जुड़ के गुरु नाल जुड़ जाण। भैणां नूं भी बेनती है कि तुसी जिवें सेवा निभाउंदे हो हर तन मन राहीं, इस तरह इन्हां बच्चों का योगदान हमेशा देंदे रहो। फिर आप संगत का प्रबंधक कमेटी का तहन तन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का कोटान कोट धन्नवाद। होईयां गलतियां खिमा फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई जगीर सिंह जी, हजूरी रागी गुरु का बाग चन्नी वाले, जिन्होंने आप सारे सेवा कर रहे हैं गुरु का बाग चन्नी वाले। पर जापदा इवें कि जिवें सारे जम्मू के विच भाई साहब ही सेवा कर रहे हैं, हमेशा दर्शन होंदे रहंदे हैं इन्हां दे टीवियां ते जो भी प्रोग्राम समागम होंदे हैं। हुण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। नौजवानों ने वीरां ने याद किया, पूरा सहयोग दिता है भाई साहब ने इन्हां वीरां नूं। हुण साडे कोल सरदार बलविंदर सिंह जी RTI पहुँचे हुए हैं, वो 5-7 मिनटां वास्ते संगतां दे दर्शन करना चाहते हैं। मैं बेनती करता हाँ सरदार बलविंदर सिंह जी वो स्टेज पर आ जान। साध संगत जी साके तो बहुत होंदे रहंदे हैं, बहुत साके होए हैं। असी उस साके का इंसाफ लैण वास्ते मैदान दे विच आंदे हाँ। इतना समा बीत जाता है कि सानू इंसाफ नहीं मिलता, इतनी देर नूं होर साका हो जाता है। जिवें कि छट्टीपुर साहिब जी का साका है, होर कई साके हुण नवा साका जो होया है छट्टीपुर साहिब विखे 35 सिंह शहीद होए, जो सिंघां ने दिल्ली के बार्डरां ते मोर्चा लाया हुआ है किसानी मोर्चा। साध संगत जी उस मोर्चे में अज तक तकरीबन 300 तो वध शहीदियां पै चुकियां हैं। इसका भी यही इंसाफ मंगते 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 साडे समय बीत जाने हैं, साडियां मंगां मन्नियां जाणियां हैं जां नहीं मंगियां जाणियां। ये गल्लां बहुत लंबियां, मैं ज़्यादा समा लवां ना लवां। हुण सरदार बलविंदर सिंह जी RTI वेले आप जी दे नाल वचन साझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु कार्य बैठी हुई गुरु साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो मैं रागी सिंह साहबान ने जिक्र कर रहे सी कि साढ़े वीरां ने जो उपराला किया, इन्होंने कई जगह गुरुद्वारे जाना पाया, जगह नहीं मिली, ये बड़े अफसोस की गल है।
ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਸੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦ ਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 2 4 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਠੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। 35 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ 4 ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਟਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 200-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1997 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਦ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਦ ਪਗੜੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 2.5% ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ 2.5% ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਹਨ,
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਊੜੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੀਰੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਦੇ ਮਦਦ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਚੀਏ। ਆਓ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੀ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਖਮਾ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਤਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਬ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰ ਤਾ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 1:30 ਵਜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ।
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿੱਟਦਾ ਜਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਗਰ 10,000 ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ 1,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ Facebook ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ ਕਿਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦਿਨੇ, ਤੈਸੋ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਭਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀਓ ਕਰਨਗੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਠਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ 2% ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰ 2%, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 98% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਸੰਗ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਸੰਗਤ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੇਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਹਾਮ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
गुरु अर्जन देव पातशाह तो दुख सिर्फ इस गल का भाई साहब इशारा करके शब्दों में कहते दुख इस गल का गुरु नानक पातशाह कहते जे बराबर का बंदा बराबर दे नूं मारदा ते रब्बा कोई शिकवा नहीं सी। दुख इस गल का कि एक हथियारबंद लोगों ने निहत्थे लोगों नूं मार दिता, एक जोर वाला बंदा कमजोर बंदे ते जुल्म कर दिता। दुख इस गल का बाबे ने रब नूं भी उलांभा दिता। जो बाबर चढ़ के आया ना, तुसीं बाणी च बचन पढ़ते हो, मारे कहते एती मार पई करलाने तैंकी दर्द ना आया। ये मालका गरीब लोगों नूं इन्नी मार पै रही पर तेनों कोई दर्द नहीं आ रहा। गुरु कलगीधर पातशाह वास्ते मैं बाहर नहीं निकल पाना क्योंकि समा बड़ा सीमित है, दास की मजबूरी। भाई गुरदास दूजा कहता प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला, बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु कलगीधर पातशाह वास्ते भी प्रगट शब्द वरत्या, जन्म किते नहीं आवेगा। तीसरा शब्द सुनियो साध संग, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जो समान तू पहला गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं बख्शिश की और असी भुल गए साध संगत, सानू गुरु की कदर ही नहीं आई। बड़े दुखी हिरदे नाल कहना पैंदा वो जागदा गुरु छड्ड के ते आपां फिर देहधारी गुरुआं दे पिछे तुरे फिरदे आ। असी फिर जगह जगह ते भटकदे पिया। मैं कहना दुनिया ते किहड़ा ऐसा सवाल है जिहदा जवाब मेरे गुरु कोल नहीं। जिस दिन गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं बख्शिश करनी सी ना, तां ज्ञानी ज्ञान सिंह ने एक दोहा जो आपां रोज़ पढ़दे हैं उच्ची उच्ची आवाज़ विच जी, मारे कहंदे आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो अगे की है जी, प्रगट गुरां की दे प्रगट शब्द वरत्या। आग्या तां करके जुगो जुग अटल आखिया है। इस गुरु भी प्रगट होया, इस गुरु नूं भी कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। हाँ, जालमां ने मिलावट करन दियां कोशिशां कीतियां पर उन्हां दियां सारियां साजिशां नाकाम रहीआं। चौथा बचन सुनियो ध्यान दे नाल, जालमां ने बड़ी कोशिश की इस सिख कौम नूं खत्म किया जाए। साध संगत जालम मुकदे आए पर सिख कौम नूं कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर पाई। उसका कारण सी जी, यकीन जानियो मेरे गुरु कलगीधर पातशाह कहते सिखो डोलियो ना, हाँ सुचेत जरूर हो जाओ, अपना ध्यान जरूर रखो लेकिन डोलन की लोड़ नहीं। कारण की है कहते खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। ये खालसा कौम परमात्मा की मौज में प्रगट हुई है। ये दुनिया की ताकत भावें टैंका चढ़ के आ जान, कोई दुनिया की ताकत इस कौम को खत्म नहीं कर सकती जी। मेरे सतगुरां ने वचन देखो इहो जे वरत दिते जी, कहन लगे खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। ये परमात्मा की मौज जतन किया साध संगत कि किवें ना किवें इस आवाज़ को बंद किया जाए। हालांकि ये विशा ये क्यों शहादत हो रही हैं, तुसीं जिन्ना मर्जी लंबा समा इस विषय पर आपां गल करते रहिए। नोट करियो, जिस दिन मेरा गुरु नानक सुल्तानपुर लोधी तो तुरिया सी ना, मेरे बाबे ने उसे दिन गल समझा दी सी। तुहानूं पता है जदों उदासियां की आरंभता हुई सी, बाबा घर नहीं आया बेई नदी चों बाहर आके, बाबे ने सीधा डेरा शमशान घाट ते जाके लाया सी। लोग जाके उत्थे भाजना पै गया, पूरा सुल्तानपुर इकट्ठा होकर उत्थे पहुँच गया। कहता बाबा जे बई नदी च डुबन तो बच गया तो घट्टो घट घर आ जाता। बाबा कहता ना, इत्थों अज एक नवीं गल की शुरुआत करनी है। गुरु नानक का घर से साध संगत, मैंने सत्कारयोग छोटे वीर मनजीत सिंह वालों इशारा भी होया सी मूल नानकशाही कैलेंडर अनुसार। वो 239 साल का समा लगा सानू न्यारापन देने वास्ते। अज बड़े दुखी हिरदे नाल कहना पैंदा, मेरियां अखां भर आंदियां ना। अज 400 साला प्रकाश दिहाड़ा गुरु तेग बहादुर पातशाह का आना आ रहा ना, मैं कहना एक पचाका मार के अगे निकलना पैंदा किहड़ी डेट आपां संगतां नाल सांझी करिए जी। रात नूं दीवान सी, मेरे जबान ते शब्द पता की आ गया कुदरती तौर पर, मैं क्या आने वाले समय अंदर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा। किहो जी दुबदा विच पा के रख दिता। पता किन्हां लोकां ने, जिन्हां लोकां दीयां रोटियां नहीं सन चलदियां। मैं कहना अपनी रोटी बचाने वास्ते अपनी ईगो का कीड़ा जरा अंदर ना खत्म होवे, उन्हां दी ईगो नूं सट वजी, वो कहन लगे ना ना इस कौम नूं इहो जी दुबदा पा के रख दिओ, ये किसी किनारे ना लगन। एक होर गल कह दिओ, जे ये चाहते तो 2003 नूं कैलेंडर रोक सकते हैं। बड़े ध्यान नाल नुकता समझने वाला से, जदों ये कैलेंडर लागू किया सी उदों रोक भी सकते सी, पर क्यों नहीं रोकया पता? कहन लगे अगर हुणे रोकया तो कौम च दुबदा नहीं पैनी, कोई 5-7 साल कैलेंडर नूं चल दिओ ताकि एक कौम 50-50% हो जाए, अद्धे कैलेंडर नाल जुड़ जाए तो अद्धे जरे कैलेंडर तो बागी हो जाए। ये
ਧੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦਾ ਛੰਨਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਕੱਠਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ? ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਦੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਬੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ 1-2 ਨੁਕਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਫਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬਿਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਕੰਬੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਸੰਗ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਧ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ 2 ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਹੋਵਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਤ ਢਾ ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਪੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਖੜਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ 20 ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਸੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। 100 ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਭਾਵ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 400 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਗਮੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੋਗਮੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਸਾਸੰਗ ਕਥਾ ਕਰਕੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 12:15 ਵਜੇ ਟਾਈਮ, 12:15 ਤੋਂ ਪੌਣਾ 1 ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦੋਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।